Good morning. Today, I want to discuss pertaining to the backward taluks in Kalyana, Karnataka. As per Nanjundappa, Dr. Niyan Nanjundappa reports on regional imbalance, uh, there were 114 backward taluks in Karnataka. But according to Professor Govindrao Committee on Regional Imbalance, there are 171 taluks are in Karnataka. About these the taluks, 60% of taluks are belongs to Kalyana Karnataka, such as Kalburgi, Koppal, Raichur, Yadagiri, Vijayapura, Ballari, and Beelers. Causes. Apart from many historical, geographical, and natural factors, some other factors are also responsible for these backward taluks in our Kalyan Karnataka, such as concentration of economic growth in southern states like Bangalore, Dakshina Kannada, Udupi, lack of infrastructure in Kalyana Karnataka like road, railway, uh, connectivity, and lack of quality education and health and other factors obstacle to their growth. Even there is a lack of industrialization, no, because of infrastructure problem, no entrepreneur come forward to invest more on this. Most of the industries, capital intensive and ITBT, are concentrated on southern states like Bangalore and other urban cities. Moreover, hence the people are facing the problem of unemployment. Agriculture is very backward in this area. Majority of people lives on this agriculture. Lack of rain, severe droughts, and irrigation facilities, the productivity of agriculture is very low. Moreover, delay in irrigational projects like Krishna and Mahaday Yojana is also responsible for agricultural backwardness. Moreover, the government is not fully implemented Article 371J to generate more employment for youths in these areas. And also, there is a lack of political awareness among youths, particularly the political leaders, pertaining to the development of their areas. Effects. There is a significant difference in per capita income and wealth distribution in South and North Karnataka. South Karnataka, North Karnataka. For example, the per capita income of Bangalore 7.5 lakhs per year, whereas Kalyana Karnataka is only 1.6 lakhs. Moreover, most of the developed cities are growing very fast in southern area, urban cities, and they are very lagging in this Kalyana Karnataka. The major impact of this, the backwardness of taluks, regional imbalance is large-scale migration. Majority of educated and uneducated uh, youths are moving towards south for their employment and their life. As a result of this, the problem of urbanization is increasing in city like Bangalore. The problem of housing, water, and cleaning, health, and even for this what we called as pollution problems are also increasing. Apart from these, there is a social unrest among the uh, youths and also marginalized communities in Kalyana Karnataka. They are facing the low standard of living, poor health, poor nutritious food, then child marriage, illiteracy, low quality of education and health, and even there is a gender bias. There is no woman empowerment in these areas.
All these are social, and apart from this, there is a, unrest people. They are demanding for their own state, separate state. That is Kalyana state, separate state. That is also because the widening the regional disparities causes for the political fragmentations. So these are the effects. Some remedies, it comes to the remedies, provide sufficient irrigation facilities to improve the agriculture in this area. Complete irrigational projects like Krishna and Mahadai Yojana. Both center and state provide more finance and budgetary finance to this area. Implement properly the Article 371J to give more employment to these people in this area, and and also increase and provide more industries established through establishing special economic zones, and encourage both public and private investment in this area. Research NGO must come forward in this area to create political awareness among the youths to develop their area, and avoid misutilization of funds through corruption and lack of bureaucratic correction of through bureaucratic administrations, and also create awareness through many programs to among youths, and develop leadership qualities in Kalyana Karnataka to develop their area. Conclusion, since 2 decades, number of backward taluks in Karnataka are increasing. As a result, the regional imbalance is widening. This is not good trends, or this is dangerous to our Karnataka economy and integrity and unity of our Karnataka. Hence, the government should provide the quality education, quality and health, irrigations, industrial development, infrastructure to the young people of Kalyana Karnataka. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು 2002ರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 114 ತಾಲೂಕುಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮತೋಲನ ಕಮಿಟಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 26 ಪ್ರಕಾರ 177 ತಾಲೂಕುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತಿರೋದು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಂಡನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕರಪ್ಷನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಅದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ IT, BT ಬಂಡವಾಳ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಬಹುತೇಕ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿರಂತರ ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ 98ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ 371J ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋಟಾದಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೋರವರ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅನೇಕ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾವರಮಾನ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಲಾವರಮಾನ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 1.6 ತಲಾವರಮಾನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿ ಆದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ವಲಸೆಗಾರರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಗರೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು, ಅಂಚಿನ ಸೀಮಾಂತ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಸಕ್ತಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದರ ತಾಲೂಕುಗಳಿರೋ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಭಾಳ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಜನರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಡತನ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಸಕ್ತಿಗೊಳಗಾಗಿ ಹಲವರು ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗದ ಜನರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಸಮತೋಲನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹದಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ತುಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇರಿಗೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು 371J ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬರೀ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಬಂಡವಾಳದ IT, BT ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ NGOಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳ ದೇಶದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛೆ ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖಂಡತ್ವವನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೊದಲು 65% ಇದ್ದು ಈಗ 75% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 144, 127. ಇದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗಿದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ.